गुलबर्गा में आज एक खास प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इंटर रिलीजियस फोरम फॉर पीस एंड हार्मनी की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर एक बेमिसाल इजलास रखा गया, जिसका मकसद था अमन, भाईचारा और भारत के संविधान की अहमियत को रोशन करना। 26 नवंबर 1949 वो तारीख जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने भारत का संविधान फॉर्मली अडॉप्ट किया था। इसी वजह से पूरा मुल्क इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाता है। इस मौके पर गुलबर्गा डीसी, कॉरपोरेशन कमिश्नर, मेयर के साथ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स भी मौजूद थे। सभी ने ये याद दिलाया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये एक अजीम कारनामा था, एक ऐसा दस्तूर जो दुनिया के सबसे बड़े रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में शुमार होता है। भारत जैसा मुल्क जहां हजारों जातें, मज़ाहिब और कौमियतें एक साथ रहती हैं, उन सबको बराबरी, आज़ादी और इंसाफ देने का वादा इसी संविधान में लिखा गया है। प्रोग्राम में शामिल लोगों ने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हमारी पहचान, हमारी जिम्मेदारी और एक दूसरे के हुकूक की हिफाजत का जरिया है। जगत सर्कल पर उनकी मूरत के सामने फूल माला चढ़ाकर लोगों ने एक बेहतर और मुत्तहिदा भारत का पैगाम दिया। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय OSN ग्रुप। आपके घर की क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, प्रीमियम इंटीरियर्स और बेस्ट बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए OSM रहेगा आपकी बेस्ट चॉइस। फ्री कंसल्टेशन के लिए जरूर विजिट करें OSM ऑफिस। आज 26 नवंबर की मुनासिबत से इंटर रिलीजियस फोरम फॉर पीस एंड हार्मनी की तरफ से एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था, जो निहायत ही कामयाब रहा। आज के दिन प्रोग्राम रखने की वजह, अहम वजह, दस्तूर हिंद हिंदुस्तान का अमल में आया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा आइन मुकम्मल हुआ। आज ही के दिन हम इसको नाफिज करते हैं अपने आप पर। तमाम भारतीय, तमाम हिंदुस्तानी, कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का एक बेहतरीन कारनामा है। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर लिखा गया, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर हिंद है, और जो आज पूरी दुनिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में अपने आप में एक मिसाल है हिंदुस्तान की। यहाँ पर हजारों जात के लोग रहते हैं, तमाम को इक्वालिटी दी गई है, फ्रेटर्निटी दी गई है, एक दूसरे के मजहब की इज्जत करने की इजाजत दी गई है, एक अपने अपने मजहब पर चलने की इजाजत दी गई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की यही अहमियत है। आज के दिन 26 नवंबर 1949 को नाफिज किया गया। उसी मुनासिबत से हम तमाम भारतीय, तमाम हिंदुस्तानी लोग इसको 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। 1950 26 जनवरी को इसका अमल शुरू हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का। लिहाजा मैं तमाम नागरिकों को, तमाम हमारे इंडियंस को मुबारकबाद देता हूं आज के दिन कि हमारा संविधान मुकम्मल होकर आज तकरीबन 80 साल हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हम आज जगत सर्कल पे भीमराव अम्बेडकर के स्टैचू के सामने उनको फूलमाला चढ़ाकर यहाँ पर इसका सेलिब्रेशन किया। बहुत ही खुशी की बात है। सभी लोगों को, सभी शहरियों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज के दिन को तमाम भारतीय बहुत ही उल्लास के साथ, जोश के साथ मनाना चाहिए। सेलिब्रेशन करना हर एक की जवाबदारी समझकर, और इसको पढ़ना भी जरूरी है। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನಾಚರಣೆ. ಇದೇ ದಿವಸ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ, ಬಹಳ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚೌಕಿಂದ ಜಗತ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಷಗಳು ಧರಣೆ ಮಾಡಿ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಇರಬಹುದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಇರಬಹುದು, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹನೀಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಏನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇವೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಏನೇನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೂರ್ತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿದು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ರಂಗಮಂದಿರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಗೆ ಓದೋದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಇರಲಿ. ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಿಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇದೇ ಡೇಟಿಗೆ 1949 ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್ 26ನೇ ದಿನ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇನೆ ಇದು ದೇಶ ನಮ್ದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಇರಬಹುದು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಿಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ. ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಸೊ ಸಂವಿಧಾನದ ನಮ್ದು ಏನೇನು ಸಂವಿಧಾನ ಅಲ್ಲದ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು 1 ಡೇ ಸಲುವಾಗಂತಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ನಮ್ದು ರೂಟೀನ್ ಇದು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ November 26th Constitution Day, as we are all celebrating, so many people gathered here, and among so many leaders from the society, political leaders, religious leaders, different religion leaders, different people, so many people gathered, and it is wonderful to see the preamble is read there in Kannada, English, Urdu and Hindi. It is wonderful to see this program that all people are gathered here. So we are really grateful to all those who have participated. जगत सर्कल के चौराहे पर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू के ऊपर माल्यार्पण करते हुए 26 नवंबर 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान मुकम्मल हुआ था, आज उस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें कि सभी जातियों के लोग, जो कि बाबा साहब का एक सपना था, जिन्होंने संविधान के रूप में उसको चरितार्थ करके इस हिंदुस्तान को, आवाम को जो संविधान दिया है, उसकी खूबसूरती यही है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता। सभी जातियों के लोग मिलजुल कर, इवन स्कूलों के छोटे बच्चे, सभी पॉलिटिकल लीडर्स लोग, हमारे एमएलए, हमारे डीसी मैडम, सभी ने आकर आज के इस दिन को सेलिब्रेट किया। और ये जो आज का हमने जो प्रोग्राम रखा था, ये हमारे इंटर रिलीजियस फोरम के सौजन्य से रखा गया था आज, जिसमें कि हम सभी ने मिलकर यहाँ पर बाबा साहब को आज माल्यार्पण किया और हमारे शरण बसवेश्वर साहब के ऊपर भी माल्यार्पण कर कर आज हम लोगों ने बाबा साहब के स्टेचू के सामने उनको साक्षी रखकर गुलबर्गा की पूरी आवाम ने ये शपथ लिया है कि हम अब इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को मिलजुल कर ऐसे ही कायम रखेंगे जैसा आज तक ये कायम है, और ये जो आपस का जो भाईचारा है, मोहब्बत है, ये कायम रहेगी। ಇವತ್ತು ಜಗತ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಜನಾಂಗದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ನಮ್ಮದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಗವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ರಾಜ್ಯರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ರಾಜ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯರ ಆತರ, ಅದರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಓಟಿನ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಒಬ್ಬ ವಿಚಾರವಂತ, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹ ಈ ದೇಶ ಆಳಬಹುದು, ಈ ದೇಶ ನಡೆಸಬಹುದು. ಈ ದೇಶ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಜನಾಂಗದವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.